فوج کی چوکی پر سرحد پار سے فائرنگ۔ ISPR کے مطابق پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ سے پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ سرحد پار سے فائرنگ پاک فوج کی چوکی پر کی گئی۔ فائرنگ سے سپاہی صابر شاہ جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید سپاہی صابر شاہ کی عمر 24 سال تھی۔ فائرنگ کا واقعہ گزشتہ رات باجوڑ سیکٹر میں پیش آیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت جاری ہے۔ ضلع بڑگام میں قابض فوج نے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ NCOC نے کل سے دوسرے مرحلے میں سکولز کھولنے کی اجازت دے دی۔ کل 6 سے 8ویں کلاسز کا آغاز ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا صورتحال، تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ NCOC میں وفاقی وزارت صحت اور صوبائی محکموں کے اعداد و شمار پر بھی مشاورت کی گئی۔ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ فلیگ شپ ریفرنس کے حوالے سے نیب کی نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل پر بھی سماعت ہوگی۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ APC میں ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے نعرے پر فواد چودھری کی اپوزیشن پر تنقید۔ جب تک سیاستدان خود میں جمہوریت نہیں لاتے، ملک میں کیسے آئے گی؟ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ سوال اٹھایا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت سنبھالنا کیا کوئی جمہوری عمل ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف نے APC میں مودی، اجیت دوول، میجر گرو آریہ کی زبان بولی۔ سابق وزیر اعظم نے دشمن قوتوں سے مطابقت کا ثبوت دیا۔ نواز شریف کی تقریر نے شہباز شریف کی 2 سالہ محنت کا گلا گھونٹ دیا۔ یقین ہے APC کے بعد اپوزیشن کی ساری جماعتیں جیل میں ہوں گی۔ شارف خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جھوٹے الزامات لگا کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نیب تمام مقدمات کی ان کیمرہ سماعت کرے۔ ناروول سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بے بنیاد الزامات پر پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ نیب جو کچھ کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کے APC خطاب پر تنقید بارے رد عمل میں نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں بھارت تو عمران خان کی ناکام گورننس پر خوش ہے اور بھارت نے عمران خان کی کمزور حکومت کو دیکھتے ہوئے 5 اگست کا اقدام کیا۔ ناروول سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت پر میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ ناروول سپورٹ سٹی مقدمے کا ریفرنس آج تک نہیں بنایا جا سکا۔ نیب گردی کی وجہ سے ملک کا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کرونا انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری سمیت 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ چیئرمین اوبرا اور اوبرا کے ممبر آئل کی تعیناتی کی بھی منظوری دے گی۔ ناروول سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی ہوئی۔ ناروول سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت 20 اکتوبر کو دوبارہ ہوگی۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ فیکٹری مالکان اور ملزمان نے آتش زدگی کا ذمہ دار MQM کو قرار دیا تھا۔ کیس میں ملزمان کے خلاف 400 عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔
11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को दिन दहाड़े जला दिया गया। फैक्ट्री में आग के बायस 262 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मोटरवे ज्यादती केस 14वां रोज मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार न हो सका। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी न होने के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी से जवाब तलब कर लिया। मुलजिम आबिद मल्ही के 13 रिश्तेदार जेर हिरासत हैं। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की ताहार शनाख्त परेड नहीं हो सकी। मुरीद के नारवन मंडी कोर्ट मौलचंद रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से लाहौर आने वाली लासानी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। शक्करगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की 481वीं बरसी की तकरीबात का आज आखिरी रोज। भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने के लिए 27 जून और 27 अगस्त को 2 खतूत भी लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों के मज़ाहिर हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के भी मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर खिताब। शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की जुस्तजू की जाए। वज़ीर ख़ारजा इस ज़मन में अक़वाम मुत्तहिदा ने तवील सफ़र तय किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुशियों को मनाते हुए इसकी कमजोरियों को नजरअंदाज न किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। कसीरुल जहदी चैलेंजेस हैं, कसीरुल जहदी हल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का इंसाफ, बाहमी एहतराम और ममालिक की बराबरी पर जोर। चीनी सदर ने कहा कि छोटे बड़े ममालिक को आपस में ताउन करके अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों में मंद और गप में मार्केटें कायम की जा रही हैं। ट्वीट में कहा कि मार्केटों के कयाम से मकामी मईशत बेहतर और स्मगलिंग खत्म होगी। कहा, मार्केटों के कयाम से हमसायों से तजारत में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,424 हो गई। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,06,886 मरीज। 570 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,93,159 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख मरीज, 9,96,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,506, ब्राजील में 1,37,350, मैक्सिको में 73,697, रूस में 19,489, भारत में 88,965 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात। सदर ट्रंप ने इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मरने वाली जज रोथ बैडर की जगह नई जज की तैनाती का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप की इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का मंसूबा ताकत का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। ताहम मरने वाली जज गिन्सबर्ग की आखिरी ख्वाहिश थी कि सदारती इंतखाबात तक नए जज का नाम न जाहिर किया जाए। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ तमाम कैदियों का तबादला करने के लिए तैयार है।
अमरीकी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, इससे उनके मुल्क पर कोई खास असर नहीं होगा। अमरीका ईरान माजी में भी कैदियों का तबादला करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई साहिल तस्मानिया में रेत में फंस जाने वाली 270 व्हेल्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 90 से ज्यादा व्हेल्स मर चुकी हैं। वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने 1/3 मछलियों की मौत होने का खदशा जाहिर कर दिया। और इटालियन ओपन लीग में रोमानिया की सिमोना हालेप ने दिफाई चैंपियन कैरोलिना को एजाज से महरूम कर दिया। इंजरी का शिकार खिलाड़ी मैच जारी न रख सकी। मर्दों के फाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीनी हरीफ को जीत लिया।